Last week I said the fourth sign was the feeding of the 5,000. So Jesus had just done this great miracle. And then Jesus had the disciples go to the other side. And they got into a boat and started to cross the Sea of Capernaum. But Jesus did not go with them. And suddenly a high wind arose and the sea began to churn. And after they had rowed about 3 or 4 miles, they saw Jesus walking on the sea. And he was coming near the boat, they were afraid. But he said to them, is it I? Don't be afraid. It is I. Don't be afraid. Sorry. And then they were willing to take him on board, and at once the boat was at the shore where they were heading. Last week I said that I wanted to talk about provider and protector. Let me take a few minutes to talk about this whole incident, and then I will get to the bread of life, which is the main theme or thing we are going to look at this morning. Jesus walks on the water, or he reaches them in the midst of their crisis. Remember, Jesus will not leave you when disturbances comes in your life. People in this world will normally leave you when you are in difficulties. Not everybody, but majority of the people will walk away when they understand that you need something from them. As long as we can give something, they will all be happy. But when it comes for you to give something to others, or others to give you something, they will walk away. When hard times come, people will forsake you. Not everybody, but majority will leave you. We know the way of the world is like when you have a lot with you, money with you, everything with you, you will have a lot of friends. And many will want to be friends with you when you have everything. But when you lose everything, in your valley, a lot of people will not be there. If you go into let's say a social gathering, there is somebody who is, let's say, a CEO of a big company, or somebody who is of a big position, and there is another guy who is like nothing. Everybody would like to go and interact with this great personality. Majority of the people ignore a simple person. But that is not the way my Jesus dealt with people. Jesus actually went to eat at tax collectors' houses. They were despised by the community or the general public at that time. They were considered as sinners. But he went to the house. Not for anything else, but to bring salvation in that household. Jesus associated with many people who were forsaken by others. There was a man who was possessed by evil spirits. He was put in a place and nobody used to even gather around him because he would break even the chains. And he was roaming
roaming around in tombs and other places. കല്ലറകളുടെ അടുക്കൽ താൻ അവിടെ അലഞ്ഞു നടന്ന Nobody wanted to go near him. ആരും തന്റെ അടുക്കൽ പോകുന്നില്ല. But Jesus went to see him. എന്നാൽ യേശു തന്റെ അടുക്കൽ പോയി. And when Jesus saw him, he not only saw him, he actually delivered him. യേശു തന്നെ കാണുക മാത്രമല്ല, യേശു തന്നെ വിടുവിക്കുകയും ചെയ്തു. When Jesus comes, he restores what is lost. നഷ്ടപ്പെട്ടതിനെ യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തുന്നതാണ് നമ്മുടെ യേശു. When Jesus comes, he brings order in place. യേശു വരുമ്പോൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഓർഡർ കൊണ്ടുവരും. When Jesus comes, disturbances will be removed. പ്രയാസങ്ങൾ, ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അവിടെ നിന്ന് മാറും. Here disciples were in a difficult situation. ഇവിടെ ശിഷ്യന്മാർ ഒരു പ്രയാസത്തിലാണ്. But when Jesus came, calmness comes there. എന്നാൽ യേശു വന്നപ്പോൾ അവിടെ ശാന്തത വന്നു. Initially they were afraid. ആദ്യം അവരെ കണ്ടപ്പോൾ അവർ പേടിച്ചു. So this was the fifth sign which Jesus said. I said there are 7 signs. This is the fifth sign. Jesus walking on the water. 7 അടയാളങ്ങളുണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ. ഇത് 5ാമത്തെ അടയാളമാണ്. And they were willing to take him, and when they took Jesus into the boat, it reached the other shore. അവർ ശിഷ്യന്മാർ യേശുവിനെ പടവിലേക്ക് കയറുവാൻ ഇച്ഛിച്ചു. അവർ വന്ന് കയറിയപ്പോൾ അവർ അക്കരെ എത്തി. If you want to reach your destination, നാം എത്തേണ്ട സ്ഥലത്ത് എത്തണമെങ്കിൽ Jesus needs to be in your boat. യേശു നമ്മുടെ പടകിൽ ഉണ്ടാകണം. Many people think they are smart, they can reach the destination without Jesus. പലരും ചിന്തിക്കുന്നത് അവർ മിടുക്കരാണ്, എനിക്ക് എത്തേണ്ട സ്ഥലത്ത് തനിച്ചെത്തുവാൻ സാധിക്കുമെന്ന്. Many think that with their own understanding and wisdom they will reach the destination. പലരും ചിന്തിക്കുന്നത് എൻ്റെ ബുദ്ധി കൊണ്ട് എനിക്ക് എത്താമെന്ന്. I want to tell you something. എന്നാൽ ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ. If you are struggling to reach your destination, നിങ്ങൾ എത്തേണ്ട സ്ഥലത്ത് എത്തുവാൻ നിങ്ങൾ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നെങ്കിൽ, if you are struggling to reach the other shore, അക്കരെ എത്തുവാൻ നിങ്ങൾ പ്രയാസപ്പെടുന്നുവെങ്കിൽ, if you are stuck in the storm, ഈ കൊടുങ്കാറ്റിൽ നിങ്ങൾ പെട്ടുപോയെങ്കിൽ, bring Jesus into your boat. നിങ്ങളുടെ പടകിലേക്ക് യേശുവിനെ ക്ഷണിക്കുക. This morning, as a messenger of the gospel, let me tell you, if Jesus is in your life, there will be calmness. ഒരു സുവിശേഷ സന്ദേശകൻ എന്ന തരത്തിൽ ഞാൻ പറയട്ടെ, കർത്താവ് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സമാധാനം ഉണ്ടാകും. If Jesus comes into our life, the disturbances will be gone. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ യേശു വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രയാസങ്ങൾ അവിടെ മാറും. When Jesus comes, you will be able to reach your destination. നമ്മൾ എത്തേണ്ട സ്ഥലത്ത് എത്തുവാൻ യേശു നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ സാധിക്കും. സാധിക്കും. But unfortunately, even many people who claim to be Christians also, ക്രിസ്ത്യാനികളെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നവർ, they also don't want Jesus in their boat. അവർക്കും അവരുടെ പടകിൽ യേശു കയറുന്നത് They want Jesus to take them in safety. അവർക്ക് സംരക്ഷണം ആവശ്യമുണ്ട്. They want Jesus to calm down everything. അവർക്കെല്ലാം സമാധാനം ആഗ്രഹമുണ്ട്. They don't want Jesus to be with them all the time. എല്ലായ്പ്പോഴും യേശു കൂടെ ഉണ്ടാകണമെന്ന് അവർക്ക് ആഗ്രഹമില്ല. But the only way is you need to have Jesus with you all the time. ഒരൊറ്റ വഴിയേ ഉള്ളൂ, എല്ലാ തവണയും എല്ലായ്പ്പോഴും യേശു നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടാകണം. Let me quickly move forward. മുന്നോട്ട് നമുക്ക് So Jesus has fed 5,000 people. യേശു 5000 പേരെ പോഷിപ്പിച്ചു. Now the crowd is following Jesus. ജനം തന്നെ പിൻപറ്റുകയാണ്. They want more bread. അവർക്ക് കൂടുതൽ ആഹാരം വേണം. The next day the crowd that had stayed on the other side of the sea saw there had been only one boat. They also saw that Jesus had not boarded the boat with his disciple, but that his disciples had gone off alone. I was reading verses 22 and 23. പിറ്റേന്നാൾ കടലക്കരെ നിന്ന പുരുഷാരം പടകല്ലാതെ അവിടെ വേറെ ഇല്ലായിരുന്നു എന്നും യേശു ശിഷ്യന്മാരുടെ പടകിൽ കയറാതെ ശിഷ്യന്മാർ മാത്രം പോയിരുന്നു എന്നും ഗ്രഹിച്ചു. എന്നാൽ കർത്താവ്, some boats came from Tiberias, and they came near the place where they had eaten the bread after the Lord had given thanks. എന്നാൽ കർത്താവ് വാഴ്ത്തിയിട്ട് അവർ അപ്പം തിന്ന സ്ഥലത്തിനരികെ തിബരിയാസിൽ നിന്ന് ചെറുപടകുകൾ എത്തിയിരുന്നു. So what happens is the news reaches that Jesus has fed 5,000 plus people with a miraculous sign. അത്ഭുതകരമായ ഈ അടയാളത്തിലൂടെ യേശു ക്രിസ്തു 5000 പേരെ പോഷിപ്പിച്ചു എന്നുള്ള വാർത്ത പരക്കുകയാണ്. കൂടുതൽ ജനം വരുന്നു. And they came to the place where Jesus has done this miracle. ഈ അടയാളം സംഭവിച്ച സ്ഥലത്ത് അവരെല്ലാവരും കൂടി. But they find that Jesus and his disciples are not there. എന്നാൽ യേശുവും ശിഷ്യന്മാരും അവിടെ ഇല്ലെന്ന് അവർ മനസ്സിലാക്കുന്നു. So what they do is they got into the boats and they went to the other side. അവർ അക്കരെ മറ്റു പടകുകളിൽ കയറി അവർ അക്കരെ കടന്നു. They were looking for Jesus. യേശുവിനെ അന്വേഷിക്കുകയാണ്. When they found him on the other side, അക്കരെ അവർ യേശുവിനെ കണ്ടപ്പോൾ they said to him, യേശുവിനോട് പറഞ്ഞത്, Rabbi, when did you get here? Or teacher, when did you get here? അവിടുന്ന് എപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു. And was so nice, they were really looking for Jesus. യേശുവിനെ അവർ ശരിക്കും അന്വേഷിക്കുകയാണ്. The crowd were following Jesus seeking a physical bread. ഒരു ശാരീരികമായ ആഹാരത്തിനു വേണ്ടി ജനം യേശുവിനെ പിൻപറ്റുകയാണ്. They were seeking and they were looking for Jesus because they needed bread. അവർക്ക് ആഹാരം വേണം, ഭക്ഷണം വേണം, അതിനുവേണ്ടി യേശുവിനെ അന്വേഷിക്കുകയാണ്. How do you know that? എങ്ങനെ അത് മനസ്സിലാകും? Jesus responds to them this way. യേശുവിന്റെ മറുപടി ഇതാണ്, Truly I tell you, you are looking for me not because you saw the signs, but because you ate the loaves and were filled.
നിങ്ങൾ അടയാളങ്ങൾ കണ്ടതുകൊണ്ടല്ല, അപ്പം തിന്ന് തൃപ്തരായതുകൊണ്ട് അത്രേ എന്നെ You are അന്വേഷിക്കുന്നത്. looking for me because you are filled by eating the bread. അപ്പം തിന്ന് തൃപ്തി ആയതുകൊണ്ട് എന്നെ അന്വേഷിക്കുന്നു എന്ന് യേശു പറയുകയാണ്. So the crowd was focused on a temporary satisfaction. ഒരു താൽക്കാലികമായ ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ വേണ്ടി, ഒരു തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി ജനം അവിടെ But അന്വേഷിക്കുന്നു. here Jesus is offering them a long term or an eternal fulfillment. എന്നാൽ നിത്യജീവന് വേണ്ടി ഉള്ള ഒരു സംതൃപ്തി യേശു അവിടെ കൊടുക്കുകയാണ്. See, that is a difference between how it will be different in our life. I will tell you, I will explain that. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എങ്ങനെ അത് വ്യത്യസ്തമായിരിക്കുമെന്ന് മുന്നോട്ട് നമുക്ക് വിശദീകരിക്കാം. Some weeks ago we were meditating upon the Jesus encounter with the Samaritan woman. ശമരിയ സ്ത്രീയുമായിട്ടുള്ള യേശു ബന്ധപ്പെട്ട ആ വിഷയം നാം ചിന്തിച്ചല്ലോ. At that time Jesus said, I will give you water and you will never be thirsty again. യേശു ആ സ്ത്രീയോട് പറഞ്ഞു, ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വെള്ളം തരും, ഇനി ദാഹിക്കുകയില്ല. The water you drink from this well which was made by your forefathers, you will drink and you will be thirsty after some time. നിങ്ങളുടെ പൂർവ്വപിതാക്കന്മാർ കുടിച്ച ഈ കിണറ്റിൽ നിന്ന് വെള്ളം കുടിച്ചാൽ അത് വീണ്ടും ദാഹിക്കും. But the water I give, you will not be thirsty again. എന്നാൽ ഞാൻ നൽകുന്ന വെള്ളം കുടിച്ചാൽ ദാഹിക്കുകയില്ല. Now here Jesus is bringing the next aspect. The bread you eat, you will be hungry again. The bread I give, you will not be hungry again. ഇവിടെ യേശുക്രിസ്തു മറ്റൊരു പറയുകയാണ്, നിങ്ങൾ ഇവിടെ താൽക്കാലികമായി കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും വിശക്കും, എന്നാൽ ഞാൻ നൽകുന്ന അപ്പം കഴിച്ചാൽ വിശക്കുകയില്ല. Try to understand, there are two ways to look at things in this world. രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് ഈ ലോകത്തെ കാണാം. We can have temporary satisfaction, അല്പകാലത്തേക്ക് വേണ്ടി ഒരു തൃപ്തി നമുക്ക് ലഭിക്കും. or we can look at having eternal fulfillment. എന്നാൽ നിത്യതയിൽ നമുക്ക് സമ്പൂർണ്ണമായിരിക്കുന്ന ഒരു അനുഭവം നമുക്ക് Eternal satisfaction versus eternal fulfillment. നിത്യതയിലുള്ള സംതൃപ്തിയും താൽക്കാലികമായ സംതൃപ്തിയും. As we are pursuing our life in this world, ഈ ലോകത്തിൽ നമ്മുടെ ജീവിതം നാം മുന്നോട്ട് we നീങ്ങുമ്പോൾ can be focused on temporal substance or we can be focused on eternal substance. താൽക്കാലികമായി നമുക്ക് സുഖം നൽകുന്ന വിഷയങ്ങൾ നാം ഫോക്കസ് ചെയ്യാം, അല്ല എങ്കിൽ നിത്യതയെ നമുക്ക് കേന്ദ്രീകരിക്കാം. And if your eyes are blinded, നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ കുരുടായിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ you will be focusing on temporary substances. താൽക്കാലികമായ വിഷയങ്ങളിൽ മാത്രം നാം ചിന്തിക്കും. But if your eyes are open, നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ തുറന്നിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, and if you understand the scriptures or the Bible, തിരുവെഴുത്തുകൾ നാം കൃത്യമായി we will മനസ്സിലാക്കിയാൽ, realize that we are not called to be focused on temporal substance, we are called to focus on the eternal substance. നമ്മെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് നിത്യതയെ ലക്ഷ്യമാക്കി നമുക്ക് കേന്ദ്രീകരിക്കുവാനാണ്. So people were all seeking Jesus because they thought, okay, if we go and be with Jesus, we will get the bread. ഇവിടെ ആഹാരം ലഭിക്കും, ഭക്ഷണം ലഭിക്കും എന്നുള്ള ചിന്തയിൽ യേശുവിനെ അന്വേഷിക്കുന്ന ജനം. So this morning there is a question which comes out. ഈ ചോദ്യം ഇന്ന് പ്രഭാതത്തിൽ ഇതാണ്. So here Jesus says, don't work for the food that perishes, but for the food that lasts for eternal life. നശിച്ചു പോകുന്ന ആഹാരത്തിനായിട്ടല്ല, നിത്യജീവനിലേക്ക് നിലനിൽക്കുന്ന ആഹാരത്തിനായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുക. And this can only be given by the Son of Man, and because God the Father has set his seal of approval on him. അത് മനുഷ്യപുത്രൻ നിങ്ങൾക്ക് നൽകും, അവനെ പിതാവായ ദൈവം മുദ്രയിട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. Then they are asking a question. അവിടെ പുരുഷാരം ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുകയാണ്, what can we do to perform the works of God? പ്രസാദമുള്ള പ്രവൃത്തികൾ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത് ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? And Jesus says, this is the work of God, യേശു പറയുന്നു, ഇതാണ് ദൈവത്തിന്റെ that you believe in the one he has sent. ദൈവത്തിന് പ്രസാദമായ പ്രവൃത്തി അവൻ അയച്ചവനിൽ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നത്. Then they are asking, what sign then are you going to do so that we may see and believe you? അവർ അവനോട്, ഞങ്ങൾ കണ്ട് നിന്നെ വിശ്വസിക്കേണ്ടതിന് നീ എന്ത് അടയാളം ചെയ്യുന്നു? Then they brought up this concept or the point about manna. Our forefathers ate manna while they were in the wilderness. മരുഭൂമിയിലായിരുന്നപ്പോൾ പിതാക്കന്മാർ മന്ന കഴിച്ച ആ വിഷയം യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ മുമ്പിൽ അവർ അവതരിപ്പിക്കുന്നു. That's when Jesus says, truly I tell you, Moses did not give you the bread from heaven, but it was my Father who gave the bread from heaven. അതിന് യേശുവിന്റെ മറുപടി ഇതാണ്, ആമേൻ ആമേൻ, ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു, സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്നുള്ള അപ്പം മോശയല്ല നിങ്ങൾക്ക് തന്നത്, എന്റെ പിതാവത്രേ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്ന് സാക്ഷാൽ അപ്പം തരുന്നത്. For the bread of God is the one who comes down from heaven and gives life to the world. ദൈവത്തിന്റെ അപ്പമോ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്ന് ലോകത്തിന് ജീവനെ കൊടുക്കുന്നത്. That's why they asking, sir, give us this bread always. അതിന് അവർ മറുപടി പറഞ്ഞത്, കർത്താവേ, ഈ അപ്പം എപ്പോഴും ഞങ്ങൾക്ക് തരണമേ. And that's what Jesus says, I am the bread of life. No one who comes to me will ever hungry. No one who believes in
me will ever be thirsty again. അതിന് യേശു മറുപടി പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ്, ഞാൻ ജീവന്റെ അപ്പമാകുന്നു, എന്റെ അടുക്കൽ വരുന്നവന് വിശക്കുകയില്ല, എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ ഒരു നാളും ദാഹിക്കുകയുമില്ല. Jesus is the bread of life. ഞാൻ പറയട്ടെ, യേശുവാണ് ജീവന്റെ അപ്പം. What is bread? എന്താണ് ഈ അപ്പം? And a long time ago somebody was telling me, ഒരു വ്യക്തി കുറച്ച് ചില നാളുകൾക്ക് മുമ്പ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു. Yeah, so there are Bible translations happening all across the world. ബൈബിൾ ട്രാൻസ്ലേഷൻസ് ലോകമെമ്പാടും നടക്കുകയാണല്ലോ. There are Bible translated, I think Bible is the book which is translated into the maximum number of languages. ഏറ്റവും അധികം ഭാഷകളിൽ പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥമാണല്ലോ ബൈബിൾ. There are still a lot of Bible translation projects going on. ഇപ്പോഴും ബൈബിൾ ട്രാൻസ്ലേഷൻ പ്രോജക്റ്റുകൾ നടക്കുന്നു. Some people have problem, why is the Bible being translated into different languages? ചിലരുടെ ചോദ്യം ഇതാണ്, എന്തുകൊണ്ട് പുതിയ ഭാഷകളിൽ Somebody was debating with me recently saying, because you guys translate the Bible, all the Bible's the truth is lost. ഒരു വ്യക്തി ഒരിക്കലും എന്നോട് ഇങ്ങനെ തർക്കിക്കുകയുണ്ടായി, ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ഭാഷകളിൽ പരിഭാഷപ്പെടുത്തുന്നത് കൊണ്ട് അതിന്റെ സത്യം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയിരിക്കുന്നു. And Bible, they are saying, plainly they were claiming that between translations and between languages there is big difference. അവർ പറയുകയാണ്, പരിഭാഷപ്പെടുത്തുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ ഭാഷകൾ മാറുമ്പോൾ അതിന്റെ അർത്ഥം മാറിപ്പോകുന്നു. I challenged them and said, show me all the differences between languages. If in English it says, Jesus said, I am the bread of life. Hindi it says, मैं जीवन की रोटी हूँ. Malayalam it says, ഞാൻ ജീവന്റെ അപ്പമാകുന്നു. And it is not like, in English it says I am the bread of life and something else is in some other languages. ഞാൻ അവരോട് തിരിച്ചു പറയുകയുണ്ടായി, ഇതിൽ പരിഭാഷപ്പെടുത്തുന്നത് കാരണം അർത്ഥം തെറ്റിപ്പോയ ഭാഗങ്ങൾ കാണിച്ചു തരൂ. ഒരു വിഷയം, ഈ ജീവന്റെ അപ്പം എന്ന് യേശു പറഞ്ഞ ആ ഭാഗം എല്ലാ ഭാഷകളിലും ഒരുപോലെ തന്നെ പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. There are many people out there whose only job is to mislead people. ഈ ലോകത്തിൽ ചിലരുണ്ട് മനുഷ്യരെ വഴിതെറ്റിക്കുവാൻ വേണ്ടി മാത്രമുള്ളവർ. And that is their job all the day. അത് മാത്രമാണ് അവരുടെ പണി. And they will ask, when did Jesus say Jesus is God? എവിടെയാണ് യേശു പറഞ്ഞത് ഞാൻ ദൈവമാണെന്ന്? Oh, if he was not God, he didn't have to die. യേശു ദൈവമാണെങ്കിൽ യേശു മരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലായിരുന്നല്ലോ. He was one of the accusations against Jesus was blasphemy. യേശുവിനെതിരെയുള്ള ഒരു ദൈവദ്വേഷമായിരുന്നല്ലോ യേശുവിനെതിരെ കുറ്റം ചാർത്തിയത്. Bible says many times about how Jesus claimed to be God. വചനം നാം പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ മനസ്സിലാകും, പല തവണ യേശു ദൈവമാണെന്ന് പറഞ്ഞു. They bring is, you are not reading Hebrew or Greek Bible, you are reading it from English Bible, so it is not correct. മറ്റൊരു വാദം ഇതാണ്, നിങ്ങൾ ഹീബ്രുവോ ഗ്രീക്കോ ബൈബിൾ അല്ല വായിക്കുന്നത്, നിങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷ് ബൈബിളാണ് വായിക്കുന്നത്, അതുകൊണ്ട് ശരിയല്ല. They will say one person is reading one version, other person is reading other version. പിന്നൊന്ന് പറയും, ഒരാൾ ഒരു വേർഷൻ വായിക്കുന്നു, മറ്റുള്ളവർ വേറൊരു വേർഷൻ വായിക്കുന്നു. It's a big topic which needs a lot of time to explore and explain, but let me tell you, the word of God is not changing from language to language. ഇത് പറയുവാൻ, ഇത് സ്ഥാപിക്കാനുള്ള ഒരു വലിയ വിഷയമാണിത്. എന്നാൽ ദൈവവചനം ഭാഷ മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് മാറുന്നില്ല. But people of God, be watchful. There will be a lot of tricky questions coming like this to unsettle you. ദൈവജനമേ, നാം ശ്രദ്ധയുള്ളവരായിരിക്കണം. നമുക്ക് പ്രയാസം വരുന്ന രീതിയിൽ ഇതുപോലെ പല ചോദ്യങ്ങളും ലോകം നമ്മളോട് ചോദിക്കും. And many times we don't think, we say, oh, that is correct. പലപ്പോഴും നാം ചിന്തിച്ചു അത് ശരിയാണല്ലോ എന്ന്. But you need to evaluate that and really look into the scriptures. അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നാം ശരിക്കും അത് പഠിച്ച് വചനം എന്ത് പറയുന്നു നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. The thing I was going to say, ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിച്ചത്, in a particular language Bible was getting translated. ഒരു പ്രത്യേക ഭാഷയിൽ വചനം പരിഭാഷപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. In a very remote area, in a tribal, they didn't have proper language also. ഒരു ട്രൈബൽ സ്ഥലത്ത്. So as they were translating, അവർ പരിഭാഷപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ, so they were evaluating, right? So it says that Jesus is the bread of life. അവരത് പഠിക്കുകയായിരുന്നു, യേശു ജീവന്റെ അപ്പം എന്ന ആ ഭാഗം എത്തി. But these people have never seen bread in their entire life. അവരുടെ സമൂഹത്തിൽ, അവരുടെ കൾച്ചറിൽ ഈ അപ്പം എന്നുള്ള സംഭവമില്ല. There is no concept of bread. അപ്പം എന്നുള്ള ഒരു സാധനം they have never seen it in their life. അവരത് കണ്ടിട്ടേ ഇല്ല. There are many things we have not seen yet. നാം കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത പലതുമുണ്ട്. If you go to different countries, മറ്റു രാജ്യങ്ങളിൽ നാം പോകുമ്പോൾ, there are food, there are different things which we may have no idea it exists. അവരുടെ ഭക്ഷണം, അവരുടെ മറ്റു കാര്യങ്ങളൊന്നും നാം കണ്ടിട്ടും കേട്ടിട്ടുമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളുണ്ടാകാം. You don't have to go anywhere. Go to some ethnic restaurants here and sit there, look at their menu. You will see the things which you might have never imagined that it exists. ഇവിടെ എത്നിക് ആയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു റെസ്റ്റോറന്റിൽ പോയാൽ അവിടെ തന്നെയുള്ള ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ നാം കണ്ടും കേട്ടിട്ടില്ലാത്തതായിരിക്കും. So this bread in the culture, in the context in which it was written, ആ മനുഷ്യരുടെ ഇടയിൽ ആ അപ്പം എന്നുള്ള വാക്ക്, bread was something which everybody understood because it was a universal staple food.
ഈ അപ്പം എന്നുള്ള പദം ലോകമെമ്പാടുമുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാകും എന്നുള്ള ഒരു പദമാണ്. And it was essential for the survival. ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജീവൻ അത്യാവശ്യമുള്ള ഒരു വിഷയം. Now Jesus is identifying himself as the spiritual substance humankind needs. അവിടെ യേശു അവിടെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ആത്മീകമായി മനുഷ്യന് ആവശ്യമുള്ള ഒരു സംഭവത്തെ. So now as they were translating, like I forgot that. ആ പരിഭാഷയുടെ ഇടയിൽ so they decided to make a change. അവർ അതിനൊരു വ്യത്യാസം വരുത്താൻ അവർ തീരുമാനിച്ചു. You know what did they translate? അവരെന്താണ് മാറ്റി എഴുതിയത്? Jesus is a sweet potato. യേശു സ്വീറ്റ് പൊട്ടറ്റോ ആണെന്ന്. Of life. ജീവന്റെ. Now you may feel it funny. നമുക്കത് ചിരി വരുമായിരിക്കും കേൾക്കുമ്പോൾ. How can that be? അതെങ്ങനെ സാധിക്കും? But for those people to understand that, just like bread meant for the people at that time, it was so critical, or it was easier for them to relate to that because they ate sweet potato as other people eat, bread. സാധാരണ മനുഷ്യർ അപ്പം കഴിക്കുന്നത് പോലെ അതുപോലെയാണ് അവരുടെ ജീവന് അത്യാവശ്യമായതായിരുന്നു മധുരക്കിഴങ്ങ്. അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് അത് കൃത്യമായി മനസ്സിലായി. നോർത്ത് ഇന്ത്യ 3 നേരം റൊട്ടി ചപ്പാത്തി അല്ലേ കഴിക്കുന്നത്? In North India, lot of places. Many places, all 3 times you eat roti or chapati. അപ്പോൾ അവരോട് പറയാണ്, യേശു പറഞ്ഞു, I am the roti of life എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്കറിയാം. ഓക്കെ, രാവിലെ ഉച്ചയ്ക്കും വൈകിട്ട് എപ്പോഴും നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാനമായി വേണ്ട കാര്യമാണെന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലാവും. To them, if you say if Jesus is the roti of life, they will understand that that's essential for their life to be sustained. ഇപ്പോൾ ഒറീസയില് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം നമ്മുടെ പണ്ട് എനിക്കൊന്നും മലയാളം ഇപ്പം എനിക്കറിയത്തില്ല, ഇപ്പം I think things have changed. അവരോട് പറയാ, യേശു ജീവന്റെ ചോറാകുന്നു. If the people of Orissa, I can tell about olden times, if they tell Jesus is the rice of life. കേരളത്തിൽ I'm talking about Kerala. കാരണം ഉച്ചയ്ക്കും വൈകിട്ടും ഒക്കെ ചോറ്, രാവിലെ അരി ആഹാരം, right? 3 times something comes from rice. Because all the food items comes from rice. അപ്പോൾ അത് പറഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാകും. And they will understand it better. I don't know what to say now. For some kids to understand, it has to be Jesus is the burger of life. So ഇപ്പോഴത്തെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകണമെങ്കിൽ യേശു ബർഗർ ആണെന്ന് പറയേണ്ടി വരും. Those who eat, they also want to eat burger only. Like not every kids. എല്ലാവരുടെയും കാര്യമല്ല ബർഗർ. Some may understand it as something, basically what it means is it was one of the most essential thing which people needed at that time. ജീവന് ആവശ്യമായിരുന്ന ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമായിരുന്ന ഒരു വിഷയം അതാണ് യേശു പറഞ്ഞത്. So Jesus is now telling that for the spiritual sustenance of human needs, he is the bread of life. ആത്മീയമായി ഒരു വ്യക്തി നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ വളരണമെങ്കിൽ യേശു ആയ അപ്പം ആവശ്യമുണ്ട്. So 3 things I want to mention from that. അതിൽ നിന്ന് 3 കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. Number 1, when you come to verse 35, 35-ാം വാക്യം നാം വായിക്കുമ്പോൾ, Jesus says, I am the bread of life, no one who comes to me will ever be hungry, no one who believes in me will ever be thirsty again. ഞാൻ ജീവന്റെ അപ്പമാകുന്നു, എൻ്റെ അടുക്കൽ വരുന്നവൻ വിശക്കുകയില്ല, എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവന് ഒരു നാളും ദാഹിക്കുകയുമില്ല. So humanity has a longing. മനുഷ്യന് ഒരു ആവശ്യമുണ്ട്, ഒരു ആഗ്രഹമുണ്ട്. Longing for purpose in life. ഒരു ഉദ്ദേശത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു meaning and fulfillment. ഒരു ജീവിതത്തിന് അർത്ഥം അന്വേഷിക്കുന്നത്. There is a longing deep inside. അതിന്റെ ഒരു ആഗ്രഹം, ഒരു ആവശ്യം. That is the reason many of you came to this country. അതുകൊണ്ടാണ് not everybody, many of you. പലരും ഈ രാജ്യത്തിൽ വന്നത് തന്നെ അതുകൊണ്ടാണ്. We are all, majority of the people are looking for this purpose, meaning and fulfillment in life. നമ്മുടെ ജീവന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്, ഉദ്ദേശം എന്താണെന്ന് അന്വേഷിച്ച് പലരും നടക്കുന്നു. They are looking for satisfaction in life. ജീവിതത്തിൽ തൃപ്തി വരുവാൻ വേണ്ടി companies are spending lot of money for doing surveys regarding satisfaction. മനുഷ്യനെ എങ്ങനെ തൃപ്തികരിക്കാമെന്ന് അറിയുവാൻ വേണ്ടി കമ്പനികൾ അനേകം അവർ സർവേകൾ നടത്തുന്നു. Feedbacks. അവർ ഫീഡ്ബാക്കുകൾ ചോദിക്കുന്നു. They want to know how you are feeling. നിങ്ങൾ എങ്ങനെയായിരിക്കുന്നു? Are you finding fulfillment in your job? നിങ്ങളുടെ ജോലിയിൽ are you finding purpose and meaning with what you are doing? നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം അത് പൂർത്തീകരിക്കുന്നുണ്ടോ? Because otherwise there will be lot of dissatisfaction. അല്ലെങ്കിൽ അസംതൃപ്തി ഉണ്ടാകും. So man has a longing inside. മനുഷ്യൻ ഒരു ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ആഗ്രഹമുണ്ട്. Who can satisfy that? ആർക്ക് അതിനെ തൃപ്തി വരുത്തുവാൻ കഴിയും? And Bible tells that there is only one way to find ultimate purpose in life.
that is when you find Jesus in your life. വചനം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ജീവന്റെ യഥാർത്ഥ ഉദ്ദേശം അതിന്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ യേശുവിനെ നാം I think കണ്ടെത്തണം. we are matured enough to understand that material wealth or achievements and possessions will still leave you with an empty void experience in your life. ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് നമുക്ക് എല്ലാവരും നമുക്ക് അതിന്റെ പക്വതയുണ്ടെന്നാണ്. ഈ ലോകത്തിലെ എന്ത് കാര്യമായാലും പണമായാലും എന്ത് വിഷയമാണെങ്കിലും അത് എന്ത് കിട്ടിയാലും ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു വീണ്ടും ഒരു ആഗ്രഹം നിലനിൽക്കും. There is no guarantee that if you become a millionaire you are going to be happy and there will be satisfied in every aspect of life. ഒരു കോടീശ്വരനായാൽ പോലും നമുക്ക് നമ്മുടെ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിലെ ആ തൃപ്തി നമുക്ക് നികത്തുവാൻ കഴിയുകയില്ല. Lot of money can buy you temporary relief from the emptiness and the voidness you have in your life. താൽക്കാലികമായി ഈ പണം കൊണ്ട് നമുക്ക് അതിനെ അടയ്ക്കുവാൻ കഴിയുമായിരിക്കും. And sometimes entertainment which lasts for few hours or few days may satisfy you a little bit. ആ എന്റർടൈൻമെന്റ് ചില മണിക്കൂറുകൾക്കോ ചില ദിവസങ്ങളോ അതിനെ നികത്തുവാൻ കഴിയുമായിരിക്കും. But nobody can fill the emptiness and the voidness which is there. നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ ആ ഒരു ദ്വാരത്തെ അടയ്ക്കുവാൻ ആർക്കും കഴിയുകയില്ല. That is why we live in a world where there is a lot of burnouts. അതുകൊണ്ടാണ് നാം ആയിരിക്കുന്ന ഈ ലോകം ഇങ്ങനെ ബേൺ ഔട്ട് ആയിരിക്കുന്നത്. Try to fulfill that emptiness and void with lot of things of this world. പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്ത് അതിനെ അടയ്ക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ when it is done they come back to the dungeon and they feel lost in this world. എത്ര പ്രവർത്തിച്ചാലും അതിന്റെ അവസാനം അവർ വീണ്ടും ആ അതേ ദ്വാരത്തിൽ തന്നെ അവസാനിക്കും. But this morning I want to tell you ഇന്ന് പ്രഭാതത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ, there is a bread of life. ഒരു ജീവന്റെ അപ്പമുണ്ട്. That is no one else. അത് മറ്റാരുമല്ല. That's my Jesus Christ. അതെന്റെ യേശു ക്രിസ്തുവാണ്. And when Jesus comes into a person's life യേശു ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിൽ വരുമ്പോൾ he will fill that void and emptiness which is there. ആ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ആ ദ്വാരം യേശു നികത്തും. The spiritual hunger cannot be met by anything else in this world. It is Jesus who can satisfy it. ആത്മീയ വിശപ്പ് മറ്റാർക്കും അടക്കുവാൻ കഴിയില്ല. യേശുവിന് മാത്രമേ തൃപ്തി നൽകുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. That is why അതുകൊണ്ടാണ് whenever I see a Christian ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയെ ഞാൻ കാണുമ്പോൾ through the words വാക്കുകളിലൂടെ through the actions അവരുടെ പ്രവൃത്തികളിലൂടെ through the conduct അവരുടെ രീതികളിലൂടെ shows lot of dissatisfaction in their life. അവരുടെ തൃപ്തി ഇല്ലാത്തത് കാണുവാൻ കഴിയും. It is a clear signal. അത് വ്യക്തമായ ഒരു തെളിവാണ്. They have not found Jesus the way they should find Jesus. അവർ യേശുവിനെ എങ്ങനെ കണ്ടെത്തണമെന്നുള്ള തലത്തിൽ യേശുവുമായിട്ട് ബന്ധം അവർക്കില്ല. The history says ചരിത്രം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് those who found Jesus യേശുവിനെ കണ്ടെത്തിയവർ their happiness did not belong to what was happening all around them. അവരുടെ ചുറ്റുമുള്ള സംഭവം അനുസരിച്ചല്ല അവരുടെ ജീവിതത്തിലെ ആനന്ദം അവരെ നയിച്ചത്. They did not care even for their life. അവരുടെ ജീവനിലെ തന്നെ അവർ വിചാരിച്ചില്ല. Few weeks ago I think in English service I mentioned about the history behind the song I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus എന്നുള്ള ആ പാട്ടിനെ കുറിച്ച് നാം ചിന്തിച്ചതാണല്ലോ. Losing life did not matter to them because they found satisfaction in Jesus Christ. ജീവനെ നഷ്ടപ്പെടുന്നത് അവർക്ക് ഒരു വിഷയമായിരുന്നില്ല, കാരണം യേശുവിൽ അവർ സംതൃപ്തരായിരുന്നു. Losing something in this world did not matter to them. ഈ ലോകത്തിൽ എന്തെങ്കിലും നഷ്ടപ്പെടുന്നത് അവർക്ക് വിഷയമായിരുന്നില്ല. Any possessions of this world did not matter to them. ഈ ലോകത്തിലെ സ്ഥാനങ്ങൾ വിഷയമല്ല. Family did not matter to them. കുടുംബം വിഷയമല്ല. And they were ignored in many aspects. പല കാര്യങ്ങളിലും അവരെ തള്ളിക്കളഞ്ഞവരായിരുന്നു. But Bible tells എന്നാൽ വചനം പഠിപ്പിക്കുന്നത് they chose to be despised in this world because they found something of greater value. ഈ ലോകത്തിൽ ദ്വേഷിക്കപ്പെടുവാൻ അവർ തിരഞ്ഞെടുത്തു, കാരണം അവർ മൂല്യമായ ഒന്നിനെ അവർ കണ്ടെത്തി. About Moses it is said that rather than enjoying the pleasures of Egypt he chose to be with his people. മോശയെക്കുറിച്ച് നാം ഇങ്ങനെയാണല്ലോ വായിക്കുന്നത്, മിസ്രയീമിലെ ആ സുഖങ്ങൾ താൻ ത്യജിച്ച് തന്റെ സ്വന്തം ജനത്തോട് ചേർന്നിരിക്കുവാൻ താൻ തീരുമാനിച്ചു. All those people were longing for something better. അവരെല്ലാവരും ഒരു നല്ലതിനു വേണ്ടി അവർ കാത്തുതിരിക്കുകയായിരുന്നു. That is why they endured everything. അതുകൊണ്ടാണ് ആ പ്രയാസങ്ങളെല്ലാം കൂടി അവർ കടന്നുപോയത്. But at the culmination of this age എന്നാൽ ഈ ലോകത്തിന്റെ അവസാനം we have the privilege. നമുക്ക് അതിന്റെ പ്രിവിലേജ് ഉണ്ട്. We can have the bread of life in our life. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് ജീവന്റെ അപ്പം നമുക്ക്. Why does a Christian go astray? എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി വഴി തെറ്റിപ്പോകുന്നത്? Why is he going after the things of this world? ഈ ലോകത്തിന്റെ സംഭവങ്ങളുടെ പിന്നാലെ ഓടുന്നത് Why is he going after the pleasures of this world? ഈ ലോകത്തിന്റെ സുഖത്തിന്റെ പിന്നാലെ ഓടുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്? It's a clear indication they have lost touch with Jesus. യേശുവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നുള്ളതിന് തെളിവാണ്. That is why it is important in these last days we need to be very
careful that we are walking with Jesus. ഈ അന്ത്യനാളുകളിൽ നാം വളരെ കൃത്യതയുള്ളവരായിരിക്കണം. കർത്താവിനോട് കൂടെ നാം ചേർന്ന് തന്നെ നടക്കുന്നു എന്നുള്ളത്. Jesus gave a clear warning. യേശുക്രിസ്തു ഒരു മുന്നറിയിപ്പ് At the coming നൽകുകയാണ്. of Son of Man, will he find faith on the face of the earth? ഈ മനുഷ്യപുത്രൻ വരുന്ന നാളിൽ ഈ ലോകത്തിൽ വിശ്വാസം കണ്ടെത്തുമോ? Because of wickedness, love of many will grow cold. അധർമ്മം മൂലം മനുഷ്യരുടെ സ്നേഹം, increase in wickedness, അധർമ്മം പെരുകുന്ന നിമിത്തം അനേകരുടെ സ്നേഹം തണുത്തു പോകും. Because of the increase in wickedness. അധർമ്മം പെരുകുന്നത് മൂലം Are we living in a time, don't we realize that we are living in a time where there is a big increase in wickedness? നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടല്ലോ നാം ഈ ആയിരിക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ ലോകത്തിൽ അധർമ്മം പെരുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന്. Wickedness itself may not have grown, but accessibility to wickedness have come to a new level which never existed in the history of humanity. അധർമ്മം പെരുകുന്നില്ലായിരിക്കും, എന്നാൽ അധർമ്മം എത്രമാത്രം അധർമ്മം ചെയ്യാം എന്നുള്ളതിന്റെ അവസ്ഥ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്തുമാത്രം അധർമ്മം നമ്മുടെ അടുക്കൽ ഉണ്ട്, അവൈലബിൾ ആണെന്നുള്ളത്. Right, that is changed. The wickedness is very close to us. A man said something like this. ഒരു വ്യക്തി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, there was a time in history, ചരിത്രത്തിൽ ഇങ്ങനെ സമയം ഉണ്ടായിരുന്നു, if you want to find wickedness, അധർമ്മം, not the wickedness in reality, നാം ഒരു അധർമ്മമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും അത് ചെയ്യണം, അത് കണ്ടെത്തണം, you had to go out and look for wickedness. അത് അന്വേഷിച്ച് കണ്ടെത്തണമായിരുന്നു. You had to search for it. അതിനെ അന്വേഷിക്കണമായിരുന്നു. Then times changed. കാലം മാറി. You could go to a place and get wickedness. ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയാൽ I hope you understand what I am saying. ഞാൻ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നു. Today you don't have to get out of a house to find wickedness. ഇന്ന് വീട്ടിൽ നിന്ന് വെളിയിൽ ഇറങ്ങേണ്ട ആവശ്യം പോലും ഇല്ല. Wickedness is flowing into the house. വീട്ടിലേക്ക് ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. Let me add by saying, ഞാൻ ഇതോട് ചേർത്ത് പറയട്ടെ, today if you have to stand against it, അതിനെ എതിർത്ത് നാം നിൽക്കണമെങ്കിൽ, you have to take a stand against it. അതിനുവേണ്ടി ചെറുത്ത് നിൽക്കുവാൻ നാം പ്രയത്നിക്കുക തന്നെ വേണം. And without Jesus it is impossible. യേശു ഇല്ല എങ്കിൽ അത് അസാധ്യമാണ്. So Jesus meets our spiritual hunger. യേശു നമ്മുടെ ആത്മീയ വിശപ്പിനെ അത് നിറവേറ്റുന്നു. When you read from 48 to 51, 48 മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ നാം വായിക്കുമ്പോൾ, in 47 it says, truly I tell you, anyone who believes has eternal life. I am the bread of life. 47-ാമത്തെ വാക്യം ഇങ്ങനെയാണ്, ആമേൻ ആമേൻ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു വിശ്വസിക്കുന്നവന് നിത്യജീവനുണ്ട്. And your ancestors ate manna in the wilderness and they died. നിങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാർ മരുഭൂമിയിൽ മന്ന തിന്നിട്ട് മരിച്ചുവല്ലോ. But this is the bread that comes down from the heaven, so that anyone who may eat of it and not die. I am the living bread that comes down from heaven. ഇതാ തിന്നുന്നവൻ മരിക്കാതിരിക്കേണ്ടതിന് സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരുന്ന അപ്പമാകുന്നു. If anyone eats of this bread, he will live forever. The bread that I will give for the life of the world is my flesh. ഈ അപ്പം തിന്നുന്നവനെല്ലാം എന്നേക്കും ജീവിക്കും. ഞാൻ കൊടുപ്പാനിരിക്കുന്ന അപ്പം ഈ അപ്പമോ ലോകത്തിന്റെ ജീവൻ. The second thing we have to understand is Jesus gives us eternal life. നാം രണ്ടാമത് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ട വിഷയം ഇതാണ്, യേശു ക്രിസ്തു നിത്യജീവൻ നൽകുന്നു. Jesus is now bringing a contract. He is basically bringing the differences between the manna which Israelites received during the wilderness journey, the physical bread, versus this living eternal bread. യേശു ക്രിസ്തു ഇവിടെ രണ്ട് വിഷയങ്ങൾ അതെടുത്ത് പറയുകയാണ്. മരുഭൂ പ്രയാണത്തിൽ ഇസ്രായേൽ മക്കൾ ഭക്ഷിച്ച ആ മന്ന, അവരുടെ ശരീരത്തിന് വേണ്ടി ഭക്ഷിച്ച മന്നയും ഇപ്പോൾ നിത്യമായ ആവശ്യമുള്ള മന്നയും. Manna sustained Israelites for a time period. ഒരു ചെറിയ കാലയളവിന് വേണ്ടി ഇസ്രായേൽ മക്കൾക്ക് മന്ന അവർക്ക് ലഭിച്ചുവെങ്കിൽ, what Jesus did is not for a temporary time frame, it is for eternal life. യേശുവിന്റെ പ്രവൃത്തി അതൊരു ചെറിയ കാലയളവിന് വേണ്ടി താൽക്കാലികമല്ല, നിത്യതയിൽ നിലനിൽക്കുന്നതാണ്. Why this is important? എന്തുകൊണ്ട് ഇത് അത്യാവശ്യമായിരിക്കുന്നു? Manna they ate, next day they had to go to gather again. ഇന്ന് അവർ മന്ന കഴിച്ചുവെങ്കിലും നാളെ വീണ്ടും അത് പറക്കുവാൻ വേണ്ടി it sustained them for a time frame during the journey. അവരുടെ ആ യാത്രയിൽ ചെറിയൊരു കാലയളവിൽ മാത്രമായിരുന്നു അത്. But today we have to trust in Jesus. ഇന്ന് നാം യേശുവിൽ ആശ്രയിക്കണം. Not only for today's temporary needs, ഇന്നത്തെ താൽക്കാലികമായ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് മാത്രമല്ല, but for an eternal life. എന്നാൽ നിത്യജീവനിൽ വേണ്ടിയും. Why is it important to receive forgiveness? എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് പാപക്ഷമ? Why is it
important to lead a holy life? എന്തുകൊണ്ടാണ് നാം വിശുദ്ധിയുള്ള ഒരു Why ജീവിതം do we need നയിക്കേണ്ടത്? to have a life which is growing in holiness? എന്തുകൊണ്ട് വിശുദ്ധിയിൽ വളരുന്ന ഒരു ജീവിതം നാം Why ജീവിക്കണം? we need to forsake the things of this world? ഈ ലോകത്തിലെ വിഷയങ്ങൾ നാം Why എന്തുകൊണ്ട് we need to be തള്ളിപ്പറയണം? serious in our pursuit of God? കർത്താവിനെ അന്വേഷിക്കുന്നതിൽ എന്തുകൊണ്ട് നാം Why we need to ഗൗരവമായിരിക്കണം? take the spiritual life seriously? ആത്മീയ ജീവിതം അത് ഗൗരവമായി എടുക്കേണ്ട Because it is ആവശ്യമുണ്ട്. not like buying a suit from shop. ഒരു കടയിൽ നിന്ന് ഒരു വസ്ത്രം വാങ്ങിക്കുന്നത് പോലെയല്ല. You buy a suit today, tomorrow you can return it or you can throw it away. ഒരു വസ്ത്രം വാങ്ങിച്ചാൽ അത് വേണമെങ്കിൽ മടക്കി കൊടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ അത് വേണ്ടെങ്കിൽ കളയാം. But eternity is not like that. എന്നാൽ നിത്യത അങ്ങനെയല്ല. It is a serious matter. അത് ഗൗരവമുള്ള വിഷയമാണ്. Once you are gone from this world, you have no second opportunity. ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് നാം മാറിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു രണ്ടാമതൊരു അവസരമില്ല. Your opportunity is while you are alive in this world. ഈ ലോകത്തിൽ നാം ജീവനോടുള്ളപ്പോൾ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഈ ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന Bible അവസരം. says, as long as it is today, you have an opportunity. നാളുള്ളപ്പോൾ നമുക്കൊരു As long അവസരമുണ്ട്. as you are alive, you have an opportunity. ജീവനുള്ളപ്പോൾ ഈ അവസരമുണ്ട്. And Jesus provides the eternal life. യേശു നമുക്ക് നിത്യജീവൻ നൽകുന്നു. Some of you may be thinking, why is pastors preaching to us as if he's preaching in an open air convention? ഒരു ഓപ്പൺ എയർ കൺവെൻഷൻ പ്രസംഗിക്കുന്നത് പോലെ പാസ്റ്റർ എന്തുകൊണ്ട് പ്രസംഗിക്കുന്നു? Why is he talking about eternal life to us who have received Jesus Christ 50 years ago? 50 വർഷങ്ങൾ മുന്നേ യേശുവിനെ സ്വീകരിച്ച നമ്മളോട് എന്തിന് ഈ നിത്യജീവൻ പ്രസംഗിക്കുന്നു? Today I am convinced that we need the true gospel to be preached inside the church more than ever. കളങ്കമില്ലാത്ത സുവിശേഷം സഭയ്ക്കകത്ത് പ്രസംഗിക്കപ്പെടണം എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. Because just like Israelites had lost that awesomeness of what God had done for them, I think church today have lost awesomeness of that awesomeness of what Jesus has done for us. കർത്താവിന്റെ ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വത്തോടുള്ള ആ ഭയം ഇസ്രായേൽ മക്കൾ നഷ്ടപ്പെട്ടതുപോലെ യേശുക്രിസ്തു ചെയ്തതിന്റെ ഗൗരവവും അതിന്റെ അർത്ഥവും ഇപ്പോൾ സഭയിലുള്ളവർ We മറന്നുപോയിരിക്കുന്നു. have taken things for granted. നാം ഗ്രാൻഡഡ് ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ എടുക്കുന്നു. Hallelujah. Salvation is granted. നമുക്ക് രക്ഷ നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുകയാണ്. ചിലർ ചിന്തിക്കുന്നത് ഞാൻ MBA മെമ്പർ ആയതുകൊണ്ട് സ്വർഗ്ഗത്തിൽ പോകാമെന്ന. Some may think that because I'm a member of MPA I'll go to heaven. അല്ല, ഞാൻ ഇന്നടത്തെ സ്നാനപ്പെട്ടെ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ പോകുന്നു. I was baptized in this place so I'll go to heaven. അല്ല, ഞാൻ ഇന്ന പള്ളിയിലാണ് എന്റെ പാരമ്പര്യം അതുകൊണ്ട് സ്വർഗ്ഗത്തിൽ പോകാവുന്നത്. Traditionally I have been part of the church so I'll go to heaven. ഞാൻ ഒരു പേര് ഇവിടെ എടുക്കുന്നില്ല. I'm not telling any names. ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാം. Let me say this. നിന്റെ പള്ളിയോ പള്ളിക്കൂടമല്ല നിന്നെ രക്ഷിക്കുന്നത് യേശുക്രിസ്തുവാണ്. നിനക്ക് വ്യക്തിപരമായ ഒരു ബന്ധം യേശുവുമായിട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കണം. It is not your church or anything else that saves you. It is only through Jesus Christ. You should have a relationship with സത്യവചനം him. പ്രസംഗിക്കുന്ന പള്ളികൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം. There will be churches who preaches the true gospel. സത്യവചനം പറയുന്ന പ്രസംഗിക്കുന്ന ചർച്ചിൽ പോയത് കൊണ്ട് നിനക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക് എൻട്രി കിട്ടത്തില്ല. അവിടെ പ്രസംഗിക്കുന്ന വചനം സ്വീകരിച്ച് ദൈവസന്നിധിയിൽ സമർപ്പിച്ചാൽ മാത്രമേ നിനക്ക് നിത്യതയിലേക്ക് ഒരു പ്രവേശനം ലഭിക്കത്തുള്ളൂ. Just because you're part of a church which preaches true word of God, it doesn't mean you are going to heaven. You should submit before the word and trust your life in നിന്നെ Jesus' hands. സ്നാനപ്പെടുത്തിയത് ഏത് ദൈവദാസനാണെന്നോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിത വിശുദ്ധിയോ വേർപാടോ അല്ല നിന്നെ നിത്യതയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. നിന്റെ ജീവിതമാണ് നിന്നെ നിത്യതയിൽ പോകുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത്. It is not the life of the person who baptized you who is going to take you to heaven. It is your life which is going to take you to അതുകൊണ്ട് heaven. പറയട്ടെ, നിന്റെ അപ്പന്റെയോ വല്യപ്പന്റെയോ പാരമ്പര്യമല്ല നിന്നെ രക്ഷിക്കുന്നത്. നിനക്ക് വ്യക്തിപരമായ യേശുവുമായിട്ടൊരു ബന്ധമുണ്ടായിരിക്കണം. So let me tell you, it is not the tradition of you or your forefathers. It is your life in relationship with Jesus. നീ യേശുവുമായിട്ടൊരു ബന്ധത്തിൽ ജീവിക്കണം. You should live in അവനിൽ relationship with കൂടാണ് Jesus. നിത്യജീവനുള്ളത്. Only through him you will have eternal life. യേശുവിൽ കൂടാതെ രക്ഷയില്ല. Without Jesus there is no salvation. ഉഴപ്പിത്തല്ലി നീ ലോകത്തെയും പറ്റിച്ച് സഭയും പറ്റിച്ച് പാസ്റ്ററേയും പറ്റിച്ച് ലോകത്തിലുള്ളവരെ എല്ലാം പറ്റിച്ച് കണ്ണിൽ പൊടിയിട്ട് നടന്നാൽ ദൈവത്തെ പറ്റിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. You can be lazy and you can cheat and deceive all the people in this world, including church and pastor and everybody, but you cannot deceive ശബ്ദമെടുത്ത് God. പറയണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിട്ടില്ല, ആവേശം കൂടിയിട്ട് പറയുന്നു, മറ്റൊരുത്തനും രക്ഷയില്ല. നിനക്കൊരു നിത്യത വേണമെങ്കിൽ യേശുവിൽ കൂടെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അത് യേശുവിന്റെ ശിഷ്യനായി ജീവിച്ചാൽ മാത്രമേ പറ്റത്തുള്ളൂ. There is salvation through no one else but only through Jesus Christ, and you should be a disciple of Jesus. പറഞ്ഞിട്ട് കേട്ടില്ലെന്ന് ന്യായവിധിയുടെ ദിവസം പറയലുണ്ട്. ഉറക്കെ പറയുന്നു, യേശുവിന്റെ പിന്നാലെ ഇറങ്ങി തിരിച്ചിട്ട് യേശുവിന്റെ കൽപ്പന അനുസരിക്കാതെ ജീവിക്കുന്ന നിനക്ക് നിത്യതയിൽ ഒരു നാശത്തിലേക്ക് നീ പോകും.
Let me tell this clearly one more time. If you live a life without Jesus, in eternity you will go to destruction. അതുകൊണ്ട് പാരമ്പര്യം നമ്മളെ വിടുവിക്കത്തില്ല. So tradition will not save you. അതുകൊണ്ടല്ലേ പാരമ്പര്യം വിട്ട് പലരും ഇറങ്ങി വന്നത്. That is why people left the traditions and came out. നിന്റെ അമ്മയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ത്യാഗത്തെ പറ്റി നീ വീമ്പളങ്ങിട്ട് കാര്യമില്ല. നിനക്ക് ആ ത്യാഗമുണ്ടോ നീ ചിന്തിക്കണം. You should not boast about the sacrifice of your forefathers. Do you have the sacrifice? ദേശത്ത് ആദ്യത്തെ വിശ്വാസത്തിൽ വന്നെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിനക്ക് കാര്യമില്ല. നീ ഇന്ന് അതിന്റെ ഒരു അംശമെങ്കിലും ത്യാഗമനോഭാവത്തോടെ നീ ദൈവത്തിന് ജീവിക്കുന്നുണ്ടോ? You may be boastful about your forefathers who were the first Christian in that land, but do you have a little bit of ചരിത്രം എഴുതാൻ നിനക്ക് ഒത്തിരി ഉണ്ടായിരിക്കാം. ചരിത്രമല്ല, നീ നിന്റെ ജീവിതം കൊണ്ട് ഒരു ചരിത്രം സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ടോ? You may be able to write history, many histories, but are you creating history with your life? Jesus provides eternal life. യേശു നിത്യജീവൻ നൽകുന്നു. He says, I am the bread of life. യേശു പറഞ്ഞു, ഞാനാണ് ജീവന്റെ അപ്പം. If anyone comes to me, ആരെങ്കിലും എൻ്റെ അടുക്കൽ വരുന്നുവെങ്കിൽ, believes, has eternal life, അവർ വിശ്വസിച്ചു വരുന്നുവെങ്കിൽ അവർക്ക് നിത്യജീവനുണ്ട്. ഞാനാണ് ജീവന്റെ അപ്പം. ഒരു മിനിറ്റ് എടുത്ത് ഈ ബിലീവ് യേശുവിന്റെ അടുക്കൽ വരുന്നത് വിശ്വസിക്കണമെന്നുള്ളതിനെ പറ്റി കൂടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് I will come try to come. Let me explain the portion of the ones who believe and come to a conclusion. ഞാൻ ഈ പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇടയിടയിൽ ഓരോരോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഞാൻ നിർത്തുന്നുണ്ട്. There are certain statements ഞാൻ നിർത്തുക. In every statement that I say, I am stopping. ഞാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് നിർത്തുന്നത്? Why am I stopping? നിങ്ങളത് പറഞ്ഞേ. നിങ്ങളാരും പേടിക്കണ്ട, എന്നോട് പറയാൻ പ്രയാസം. എനിക്ക് Why am I stopping after every statement? ഞാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്നത്? Why am I stopping? പറയാമോ? ആരെങ്കിലും ഉത്തരം പറയാമോ? ഞാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് നിർത്തുന്നത്? ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് സിമ്പിൾ ആൻസറാ. നിങ്ങളെല്ലാം എന്നോട് പിണങ്ങിയോ? ട്രാൻസ്ലേറ്റർ ഉള്ളതുകൊണ്ട്. ആരാ ഉത്തരം പറഞ്ഞേ? ഓയ്യോ, വേറെ വല്ലവരായിരുന്നു എന്തെങ്കിലും ഗിഫ്റ്റ് തരാമെന്ന് പറയാനായിരുന്നു. എനിവേ പോട്ടെ. ട്രാൻസ്ലേറ്റർ ഉള്ളെന്നുള്ള വിശ്വാസം എനിക്കുള്ളത് കൊണ്ടാണ്. Because I believe that there is a translator. That's why I have to pause after every statement. ചിലപ്പോൾ ആവേശം കയറുമ്പോൾ കുറേ നേരം അങ്ങ് പറഞ്ഞു പോകണം തോന്നുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ എന്നെ തന്നെ പിടിച്ചു നിർത്തുന്നത് എന്തിനാണെന്നറിയാമോ? എനിക്കറിയാം ഇവിടെ ഒരു ട്രാൻസ്ലേറ്റർ നിൽപ്പുണ്ടെന്ന്. Because of the zeal, sometimes I want to say continuously, but I stop because I believe that there is a translator here. അപ്പോൾ ആ ട്രാൻസ്ലേറ്റർ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാൻ അവസരം കൊടുത്തില്ല, 2-3 കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കും. If the translator is not given time to translate, a couple of things will happen. ഒന്നിൽ ഈ ആരാന്ന് കഴിയുമ്പോൾ പുള്ളി എന്നെ എടുക്കുമെന്ന് പറയും. Either he will come and tell me at the end. പാസ് അടുത്ത ആഴ്ച മുതൽ തന്നെ അങ്ങ് പറഞ്ഞു, എന്നെ വിളിച്ചാൽ എന്നെ പിടിച്ച് നാണം കെടുത്താൻ അവിടെ നിർത്തല്ലെന്ന് പറയും. Don't bring me up here and embarrass me. You can tell the whole message yourself. Okay, അത് പുള്ളി പറയത്തില്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പോകുന്നത്. I know he won't tell that. That's why I'm രണ്ടാമത്തെ going ഒരു like പ്രശ്നമുണ്ട്. രണ്ടാമത്തെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്. There is a second problem. ഈ മലയാളം മനസ്സിലാക്കാത്ത പലരും ഇരിപ്പുണ്ടല്ലോ. There are many who doesn't understand Malayalam. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പിടിയും കിട്ടത്തില്ല. You will not understand anything. അതുപോലെ ഇംഗ്ലീഷ് മനസ്സിലാക്കാത്തവരും ഇവിടെ കാണും. There may be people who doesn't understand English. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകത്തില്ലായിരിക്കാം. You will also not understand. അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം ഇവിടെ നിൽപ്പണമെന്നുള്ള ഒരു നല്ല വിശ്വാസം ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ റിഫ്രെയിൻ ചെയ്യുന്ന എന്നെ തന്നെ. So because I believe that this translator is here, I refrain myself. ഞാൻ എന്നെ തന്നെ റിഫ്രെയിൻ ചെയ്യുക. I'm refraining myself. ഈ പ്രസംഗം കഴിയുമ്പോൾ when this message is over, ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ ഒരു കണ്ണ് കാണിക്കും. നിങ്ങളവിടെ എല്ലാം കണ്ണടയ്ക്കാൻ പറയും. You will be asked to close your eyes. പുള്ളി എന്നെ നോക്കും. He will look at me. ഞാൻ ചിലപ്പോൾ പറയും നിൽക്കാൻ പറയും. Sometimes I'll ask him to stay. ചിലപ്പോൾ പറയും ഇങ്ങനെ കാണിക്കും. Sometimes I'll ask him to അത് ഞങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സിഗ്നലാണ്. that's പുള്ളി സ്റ്റേജിൽ ഇറങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ once he leaves, പിന്നെ എനിക്ക് റിഫ്രെയിൻ ഇല്ല. after that I don't have that refrain. ഞാൻ നേരെ അങ്ങ് പോവാ. പറഞ്ഞ് പല കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു പോവാ. ഇംഗ്ലീഷോ മലയാളമോ ചിലപ്പോൾ ഹിന്ദിയിലൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കും. Then the remaining things I don't have the refrain of the translator. അപ്പോൾ ഈ സഹോദരൻ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നിടത്തോളം സമയം അതുണ്ടെന്നുള്ള ബോധ്യവും അതുണ്ടെന്നുള്ള വിശ്വാസം എൻ്റെ ഉള്ളിടത്തോളം സമയം ഞാൻ എന്നെ തന്നെ നിയന്ത്രിച്ചാണ് കാര്യങ്ങൾ മുമ്പോട്ട് പോകുന്നത്. So as long as the translator is here, I am refraining myself. As long as I believe and has the understanding is here, I refrain myself. പെട്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റിയ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ പലപ്പോഴും റിഫ്രെയിൻ ഇല്ലാത്ത എന്താണെന്നറിയാമോ? Many times we don't have a refrain in our lives. Why is that? പലപ്പോഴും നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയാത്ത എന്താണെന്നറിയാമോ? Many times we are not able to control ourselves. അവൻ ഉണ്ടെന്നുള്ള വിശ്വാസം നമ്മുടെ അകത്തില്ല. Because we don't believe that he is here. ഉണ്ടെങ്കിലും നമുക്കത് വേണ്ട പോലെ ബോധ്യമായിട്ടില്ല. Even though he is there, we don't have that proper understanding. അത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് ആണെങ്കിലും വളരെ ആഴമുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റാണ്. It's a simple concept, but it's so deep. കർത്താവ് ഉണ്ടെന്ന് വിശ്വസിച്ചാൽ, if you believe that there is Jesus, നിനക്ക് നിത്യജീവനുണ്ട്. You have eternal life. കർത്താവ് ഉണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ പറയുമ്പോൾ സാധാരണ ഉപദേശിമാർ എന്താ പറയുന്നത്? So when preachers ask you to believe, കർത്താവ് 2000 വർഷക്കാലം മുമ്പ് വന്നു. So when asked you to believe, the preachers say that Jesus came 2000 years ago. 33 വർഷക്കാലം ജീവിച്ചു. He lived for 33.5 years. മരിച്ചു. He died. ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു. Rose from the dead. വീണ്ടും വരുന്നു. And he is coming back. വിശ്വസിക്കുന്നു? Do you believe? വിശ്വസിക്കുന്നു. You believe? Yes, I believe. അപ്പോൾ കർത്താവ് വരുന്നെന്ന് എന്ത് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞ് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. So we believe that Jesus is coming back.
നമ്മുടെ ഇടപാടുകളൊക്കെ അവൻ വരുമെന്നുള്ള രീതിയിലുള്ളതാണോ? Are our dealings in a way that, in a manner that corresponds to that Jesus is coming back? നമ്മുടെ ഇടപാടുകളൊക്കെ പലതും കണ്ട കർത്താവും വരത്തില്ല, ഇതൊന്നും ഈ പറയുന്നതിനകത്തൊന്നും ഒരു അർത്ഥവും ഇല്ലെന്നുള്ള രീതിയിൽ. The way we live our lives, എല്ലാവരുടെയും കാര്യമല്ല പറയുന്നത്. For some people it shows that Jesus is never going to come back. അത് കർത്താവും വരത്തില്ല, ഞാൻ ഇവിടെ ആയുഷ്കാലം മുഴുവൻ ഇങ്ങനെ ജീവിക്കാൻ പോകുന്നുള്ള രീതിയില്ല. So it's almost like I'm going to live my life forever like this and Jesus is not going to come back. അപ്പോൾ ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം. Let me tell this. Trust Jesus not only for your needs today, but believe and trust him for an eternal life. യേശുവിൽ നാം ആശ്രയിക്കേണ്ടത് ഈ ലോകത്തിൽ നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക്, താൽക്കാലികമായ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് മാത്രമല്ല, നിത്യജീവന് വേണ്ടി യേശുവിൽ നാം ആശ്രയിക്കണം. That brings me to the third aspect, which is where I was leading. ഞാൻ മൂന്നാമത്തെ കാര്യത്തിലേക്ക് ഞാൻ പറയട്ടെ. From verse 52 onwards, 52ാമത്തെ വാക്യം മുതൽ Jesus turns into this whole aspect of eating the flesh. മാംസം തിന്നുന്നതിനെ കുറിച്ച് ആ വിഷയത്തിലേക്ക് യേശു കടക്കുന്നു. And that has something to do with how we read about the communion during the communion services. കർത്താവിന്റെ മേശയെ നാം എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഇതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് നമുക്ക് പഠിക്കുവാൻ കഴിയും. When 51 it says, 51ാമത്തെ വാക്യം, I am the living bread that came down from heaven. If anyone eats of this bread, he will live forever. The bread that I will give for the life of the world is my flesh. സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയ ജീവനുള്ള അപ്പം ഞാനാകുന്നു. ഈ അപ്പം തിന്നുന്നവനെല്ലാം എന്നേക്കും ജീവിക്കും. ഞാൻ കൊടുക്കാനിരിക്കുന്ന അപ്പമോ ലോകത്തിന്റെ ജീവന് വേണ്ടി ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന എൻ്റെ മാംസമാകുന്നു. And he says in verse 58 towards the end, the one who eats this bread will live forever. അതിനുശേഷം യേശു പറയുന്നതാണ്, ഈ അപ്പം തിന്നുന്നവൻ എന്നേക്കും ജീവിക്കും. What bread is that? ഏതപ്പമാണത്? കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച കർത്തൃമേശ നടത്തിയപ്പോൾ തന്ന ബ്രെഡ് ആണോ? Is it the bread that we had in the Lord's communion last week? Symbolic way we do the communion service. അത് നാം അത് സിംബോളിക് ആയിട്ട് നാം കർത്താവിന്റെ മേശ ആചരിക്കുന്നതാണ്. But let me simplify it in a practical way. അത് ലളിതമായി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം, പ്രായോഗികമായി ഞാൻ പറയട്ടെ. Following Jesus requires faith and participation. യേശു ക്രിസ്തുവിനെ പിൻപറ്റുന്നതിന് വിശ്വാസവും അതിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതും അത് നാം ആക്റ്റീവായിട്ട് നാം കൂടെ പങ്കെടുക്കേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ്. അത് പാസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമല്ല. Jesus says whoever eats this bread will live forever. ഈ അപ്പം തിന്നുന്നവൻ എന്നേക്കും ജീവിക്കുമെന്നാണ് യേശു പറയുന്നത്. Believing upon Jesus, യേശുവിനെ വിശ്വസിക്കുന്നത്, accepting what he says, യേശു പറഞ്ഞത് നാം ഉൾക്കൊള്ളുന്നത്, accepting that his sacrifice on the cross was important, യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രൂശ് മരണവും അതിന്റെ അത്യാവശ്യം നാം മനസ്സിലാക്കുന്നത്, and leading a life with Jesus, യേശുവിനോട് കൂടെ ചേർന്ന് full acknowledgement, അതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് തന്നെ, is like participating or partaking the bread of life. അത് ജീവന്റെ അപ്പത്തിനോട് കൂടെ അത് കഴിക്കുന്നതിനോട് it says the one who eats my flesh and drinks my blood has eternal life and I will raise him upon the last day. Oh, sorry, verse 54. 54ാമത്തെ വാക്യം ഇങ്ങനെയാണ്, ഈ എൻ്റെ മാംസം തിന്നുകയും എൻ്റെ രക്തം കുടിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന നിത്യജീവൻ ഉണ്ട്. ഞാൻ ഒടുക്കത്തെ നാളിൽ അവനെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിക്കും. That is why many traditions believe that if you have a communion then you will be saved. അതുകൊണ്ടാണ് പലരും ചിന്തിക്കുന്നത്, കർത്താവിന്റെ മേശ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചെയ്താൽ നാം നിത്യജീവൻ ഉണ്ടെന്ന്. Before they die, somebody dies, they have അന്ത്യകുദാശയൊക്കെ കൊടുക്കും, കാരണം അവർ ചിന്തിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നിത്യജീവൻ കിട്ടുമെന്നാണ്. So in certain tradition, just before the death they give the last communion and they think that they'll have eternal life. So believing in Jesus, യേശുവിനെ വിശ്വസിക്കുന്നത്, accepting what Jesus has done, യേശു ചെയ്തത് മനസ്സിൽ അത് ഉൾക്കൊള്ളുന്നത്, and participating in this bread of life, ഈ അപ്പത്തിനോ or partaking in the bread of life, ഈ ജീവന്റെ അപ്പത്തിന്റെ കൂട്ടവകാശികളാണ്. And it is a reminder of what Jesus has done. Every time the communion happens, it says, "Do this in remembrance of me." ഇത് എൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി ഇത് ചെയ്യുവീനെന്നാണല്ലോ. It is a time of renewal of our relationship with Jesus. അത് യേശുവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം ഒന്നുകൂടെ പുതുക്കുന്ന സമയമാണ്. Communion is a reflection of the truth. ആ Communion service is a reflection of the truth. കർത്താവിന്റെ മേശ നാം സത്യം അത് ചിന്തിക്കുന്ന സമയമാണ്. When you read the Corinthians or Luke 22, Jesus said, "Do this in remembrance of me." കൊരിന്ത്യർക്ക് എഴുതിയ ലൂക്കോസ് നാം വായിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി ഇത് ചെയ്യുവീനെന്നാണ് കർത്താവ് പറയുന്നത്. Do it until I come. ഞാൻ വരുവോളം. So that communion service happens. ഈ കർത്താവിന്റെ മേശ നടക്കുമ്പോൾ, but the call of Jesus is to lead a life in daily communion, participating with him every day. എന്നാൽ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ വിളി നാം എല്ലാ ദൈനംദിനവും കർത്താവിനോട് ചേർന്ന് ആ
അപ്പത്തിന്റെ When കൂട്ടവകാശികളായിരിക്കണം Jesus said, I am the bread of life, Jesus was not talking about once in a month or twice in a month thing. യേശുക്രിസ്തു ഈ ജീവന്റെ അപ്പത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ മാസത്തിൽ ഒരിക്കലോ മാസത്തിൽ 2 തവണ ചെയ്യുന്ന ഒരു ആചാരത്തെ അല്ല. Even though we do that in remembrance of him, what he has done for us, അത് കർത്താവിന്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി കർത്താവ് നമുക്ക് ചെയ്തതിനെ ഓർത്ത് നാം but Jesus says there is a greater significance of that. അതിനേക്കാളും പരമമായ ഒരു മൂല്യം അതിനുണ്ടെന്ന് യേശു He പഠിപ്പിക്കുന്നു. says, truly I tell you, anyone who believes has eternal life. അവിടെ യേശു പറയുന്നത് എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവന് നിത്യജീവൻ ഉണ്ടെന്നാണ്. I am the bread of life. ഞാൻ ആണ് ജീവന്റെ അപ്പം. Your ancestors ate manna. നിങ്ങളുടെ പൂർവ്വപിതാക്കന്മാർ മന്ന ഭക്ഷിച്ചു. And they died after eating that. അവരത് കഴിച്ചിട്ട് അവർ മരിച്ചുപോയി. But the bread I am giving, എന്നാൽ ഞാൻ നൽകുന്ന അപ്പം, those who eat it, അത് കഴിക്കുന്നവർ, they will not die, they will live forever. അവർ മരിക്കുകയില്ല, അവർക്ക് നിത്യജീവനുണ്ട്. So this is a matter of eternal life versus eternal condemnation, eternal judgment, eternal death. ഇത് നിസ്സാരമായ കാര്യമല്ല, നിത്യജീവനും നിത്യമരണവും ആണ് അതിന്റെ So Jesus meets our spiritual hunger. നമ്മുടെ ആത്മീയമായ വിശപ്പ് യേശു അത് Jesus provides us eternal life. യേശു നമുക്ക് നിത്യജീവൻ നൽകുന്നു. But this life requires faith and participation, actively living with Jesus. എന്നാൽ ഈ ജീവൻ അത് യേശുവിനോട് കൂടെ ചേർന്ന് വിശ്വാസവും സമർപ്പണവുമായി യേശുവിനോട് ചേർന്നുള്ള call is not a part-time call, it is a full-time call. ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് പാർട്ട് ടൈം ആയിട്ട് ക്രിസ്ത്യാനി ആയിരിക്കുമെന്നല്ല, എന്നാൽ മുഴുവൻ സമയവും ക്രിസ്ത്യാനി ആയിരിക്കുവാനാണ്. Let me try to come to a conclusion here. ഞാൻ പ്രസംഗം അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ. So these people to whom Jesus is addressing, ഈ ദൈവം യേശു സംസാരിക്കുന്ന ഈ ജനം, they came to eat the bread. അവർ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ. They heard yesterday on the other shore of the sea Jesus did a miracle and he fed all the people. അക്കരയിൽ യേശുക്രിസ്തു ഒരു അടയാളം കാണിച്ചു, അനേകർക്ക് ഭക്ഷണം കിട്ടി എന്ന് കേട്ട് അവർ ഇപ്പുറം വരികയാണ്. They said many places we go and they give us little to eat. അവർ പറയുന്ന പല സ്ഥലങ്ങളിലും പോയി അവർ അല്പം ഭക്ഷണം തരുന്നു. Even if we go to our relatives house, they will, and during those times they might have said, okay, they give us little to eat. നമ്മുടെ കുടുംബക്കാരുടെ വീട്ടിൽ പോയാലും in our house there is little to eat. നമ്മുടെ വീടുകളിൽ അല്പം ഭക്ഷണമേ ഉള്ളൂ. But this Jesus the teacher, if we go to him, he will give us enough that we will be full. എന്നാൽ ഈ യേശു ഈ റബി ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുക്കൽ പോയാൽ വയറ് നിറച്ച് ഭക്ഷണം ലഭിക്കും. So let's go and go to him, at least our physical need will be met. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അവിടെ പോകാം, നമുക്ക് നമ്മുടെ വിശപ്പെങ്കിലും അടക്കുവാൻ കഴിയും. To that crowd Jesus says, ആ ജനത്തോടാണ് യേശു പറയുന്നത്, don't seek after what you will eat and you will be hungry again, but come to me, I will give you eternal life because I am the bread of life. നിങ്ങൾ ഭക്ഷിച്ചതിന് ശേഷം വിശന്നു പോകുന്നതിനെ അന്വേഷിച്ച് നിങ്ങൾ നടക്കരുത്, എന്നാൽ എൻ്റെ അടുക്കൽ വരുവിൻ, ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നിത്യജീവൻ നൽകും. Jesus was not after crowd. പുരുഷാരത്തിന്റെ പിന്നിലായിരുന്നില്ല യേശു. Even the next message in this series is going to be how people left Jesus and went away after Jesus told about this truth about he is the bread of life. യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ഈ സന്ദേശം കേട്ട് ജനം തന്നെ വിട്ടുപോയതിനെ കുറിച്ചാണ് അടുത്ത ആഴ്ച They did not like the fact that Jesus said you have to eat me, or you unless and until you don't come to me you will not have eternal life. എൻ്റെ അടുക്കൽ വരുന്നില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിത്യജീവൻ ലഭിക്കുകയില്ല എന്നുള്ള ആ സന്ദേശം അവർക്ക് ഉൾക്കൊള്ളുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. So that's why many people left Jesus. പലരും യേശുവിനെ വിട്ടു, അനേകർ യേശുവിനെ വിട്ടു. But let's come to what we are looking at today. ഇന്ന് നാം ചിന്തിക്കുന്ന വിഷയത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരാം. If Jesus wanted to keep everyone together, എല്ലാവരെയും യേശുവിനെ അണച്ചു നിർത്തണമായിരുന്നു he എങ്കിൽ could have done another miracle. മറ്റൊരു അത്ഭുതം യേശുവിന് ചെയ്യുവാൻ He could have കഴിയുമായിരുന്നു. fed every one of them. അവർക്കും യേശുവിന് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാമായിരുന്നു. Jesus church would have gone from 5,000 to 10,000 to 20,000 to 25,000 very soon. യേശുവിന്റെ ആ യോഗം അത് 5,000, 10,000, 20,000 ഒരു വലിയ പുരുഷാരമായി കൂടുമായിരുന്നു. People could have come from far land. ദൂര സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും ജനം കൂടുമായിരുന്നു. Because there is lot of food in the food, you can eat lot of food. കാരണം ഇവിടെ അധികം ഭക്ഷണമുണ്ട്. You will be fed, well fed. അവർക്ക് വിശപ്പടന്ന് അടക്കാമായിരുന്നു. And you can have you will not go hungry. യേശുവിന്റെ അടുക്കലാണെങ്കിൽ അവർക്ക് വിശക്കുകയില്ല. But Jesus tells them very plainly, എന്നാൽ യേശു വളരെ നേരിട്ട് തന്നെ പറയുന്നു, seek the giver, not gifts, or seek the food which will not perish. ദാതാവിനെ നിങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുവിൻ, ലഭിച്ചതിനെ അല്ല നിങ്ങൾ അന്വേഷിക്കേണ്ടത്. This morning let me ask you a question. ഇന്ന് പ്രഭാതത്തിൽ ഞാൻ Why do you come to Jesus? എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ യേശുവിന്റെ അടുക്കൽ വരുന്നത്? Did you come to Jesus because of some blessings? യേശുവിന്റെ അടുക്കൽ വന്നത് ചില അനുഗ്രഹങ്ങൾ കാരണമാണോ? ചില അത്ഭുതങ്ങൾ അടയാളങ്ങൾ കാരണമാണോ? Did you come to Jesus because you need a job? ഒരു ജോലിയുടെ ആവശ്യത്തിനാണ് യേശുവിന്റെ അടുക്കൽ വന്നത്. Jesus can give you a job. യേശുവിന് ഒരു ജോലി നൽകുവാൻ കഴിയും. Jesus can do a miracle in your life. യേശുവിന് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു അടയാളം അത്ഭുതം ചെയ്യാൻ കഴിയും. He can give you a blessing in your life. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അനുഗ്രഹം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ
എങ്ങനെ Did you നൽകുവാൻ come കഴിയും? to Jesus because of what he does for you or because of who he is? യേശുവിന്റെ അടുക്കൽ നിങ്ങൾ വന്നത് യേശു നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് നൽകി എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണോ, യേശു ആരെന്ന് There is മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണോ? a lot of people who are going after Jesus because of the food he provided. യേശു നൽകുന്ന ഭക്ഷണം ഈ ലോകത്തിലെ കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിച്ച് യേശുവിന്റെ അടുക്കൽ Today പോകുന്നവരുണ്ട്. also there are many who pursue Jesus because of what they can get. ഇന്നും യേശുവിനെ അന്വേഷിക്കുന്ന, അവർക്ക് എന്ത് ലഭിക്കുമെന്ന് അറിഞ്ഞ് അന്വേഷിക്കുന്നവരുണ്ട്. That is why they are after material blessings. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ലോകത്തിലെ അനുഗ്രഹങ്ങളുടെ They പിന്നാലെ don't അവർ ഓടുന്നത്. prioritize spiritual aspects of life. അവർക്ക് ആത്മീയ വിഷയങ്ങൾ അവർക്ക് ചിന്തയില്ല. They are bored of it. അവർക്ക് അവരതിനെ കുറിച്ച് ഓർത്ത് Many തളർന്നിരിക്കുന്നു. churches there is debate going on. അനേക സഭകളിൽ ഇത് വലിയ ചർച്ചയാണ്. Oh, recently somebody was telling me ഈ ഇടയ്ക്ക് ഒരു വ്യക്തി ഇങ്ങനെ there is പറഞ്ഞു, a big debate going on ഒരു വലിയ ചർച്ച ഒരിടത്ത് നടക്കുന്നു. because the people are not comfortable that the service is 1.5 hours. 1.5 മണിക്കൂർ ഈ സർവീസ് ഉള്ളത് അവർക്ക് ഇഷ്ടമല്ല. They want it reduced to be 1 hour. അത് 1 മണിക്കൂറായി കുറയ്ക്കണം. They want 30 minutes of song. 30 മിനിറ്റ് പാട്ട് വേണം. Pastor needs to only preach for 20 minutes. പാസ്റ്റർ 20 മിനിറ്റ് സംസാരിച്ചാൽ That മതി. also with the translation. അതും ട്രാൻസ്ലേഷൻ ചേർത്ത് They want everything to be concluded in 1 hour. 1 മണിക്കൂറിനകത്ത് എല്ലാം തീർക്കണം. Somebody was telling me with a lot of concern. ഒരു വ്യക്തി വളരെ വിഷമത്തോടെ Now എന്നോട് today കാര്യം people പറഞ്ഞു. are debating how we can reduce the time in the presence of God. കർത്താവിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ എത്ര സമയം ചെലവഴിക്കുന്നു കുറയ്ക്കുവാൻ ആൾക്കാർ Suggestions ചെയ്യുന്ന are coming. Why do we need fasting prayer every month? എല്ലാ ആഴ്ചയും എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഉപവാസ പ്രാർത്ഥന വേണം? Why can't we change it to once in 3 months? 3 മാസത്തിൽ ഒരിക്കൽ പോരെ? Things are coming. Why do we need prayer every day? എല്ലാ ആഴ്ചയും പ്രാർത്ഥന എന്തിനാ? Why do we need all these things? എല്ലാ ദിവസവും പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന എന്തിനാ? എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാ? They are fine with material things. They are uncomfortable spiritual things. ഈ ലോകത്തിലെ കാര്യങ്ങളെ ഓർത്ത് അവർ സന്തോഷമുള്ളവരായിരിക്കുന്നു. ആത്മീയ വിഷയങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അവർക്ക് പ്രയാസമാണ്. If you forget Jesus and if you go after what Jesus can give you, I want to tell you, you are going to end up in a disaster. യേശുവിനെ മറന്ന് യേശു നൽകുന്ന കാര്യങ്ങളുടെ പിന്നാലെ മാത്രം നിങ്ങൾ പോവുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു തകർച്ചയിലാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. Why do we need all these things? ഇതെന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇതെല്ലാം ആവശ്യം? We need all these things because that's the only way we can be prepared for an eternity with Jesus. ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് നിത്യതയിൽ നാം കർത്താവുമായി ചേർന്നിരിക്കാൻ അത് നമ്മളെ ഒരുക്കുന്നതാണ്. Hallelujah. Amen. Prioritize spiritual growth over what you can materially receive in this world. ആത്മീയമായ വളർച്ച നിങ്ങൾ പ്രയോറിറ്റൈസ് ചെയ്യണം. ഈ ലോകത്തിൽ എന്ത് ലഭിക്കുമെന്നുള്ളതിനെ ഓർത്തല്ല. Art of taking vacation for fasting has lost from Pentecostal churches. വെക്കേഷൻ ലീവ് എടുത്ത് ഫാസ്റ്റിംഗ് പ്രയർ കൂടുന്നത് മറന്നു പോയിരിക്കുന്നു പെന്തക്കോസ്ത് സഭ. Pentecostal people have forgotten that there was a time where they would reserve days for fast and pray in the presence of the Lord. ചില ദിവസങ്ങൾ മാറ്റിവെച്ച് പ്രാർത്ഥനയിലും ഉപവാസത്തിലും ചെലവഴിക്കുന്ന ആ സമ്പ്രദായം പെന്തക്കോസ്തുകാർ മറന്നിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് ദൈവ സാന്നിധ്യം ദൈവസഭയിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. That is why the presence of God has been removed ദൈവത്തെ from churches. വേണ്ടാത്തവരുടെ ദൈവം വരുന്നതല്ല. God does not come to people who does not need him. അവൻ വരുന്നതാണ്. He comes to the ones who seek him. ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, അവസാനമായിട്ട് എന്താണ് നീ ഒരു ത്യാഗമെടുത്തത് ദൈവ സന്നിധിയിൽ താഴുവാൻ വേണ്ടി? Let me ask you, when was the last time you made a sacrifice to submit before God? ത്യാഗമെടുക്കാത്തവരല്ലെന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്. I'm not saying you are the ones who don't take any sacrifice. ത്യാഗത്തോടെ കർത്താവിനെ പിൻപറ്റുന്നവരുടെ എണ്ണം കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നു, മടങ്ങി വരവിന്റെ സമയമായിരിക്കുകയാണ്. The ones who sacrifice the other things to spend time with God is reducing. So let me tell you, come back. ഒരു ദിവസം നിങ്ങൾ അവധി എടുത്തു. When was the last time you took a holiday? ഒരു അവധി എടുത്ത കറങ്ങി നടക്കുകയല്ലാതെ അന്ന് മുറി അടച്ച് ദൈവസന്നിധിയിൽ ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? Okay, are you able to take a leave and not roam around but spend time in the presence of God? നിനക്കൊരു ചുമയും പനിയും വന്നപ്പോൾ നീ അവധി എടുത്തു. പക്ഷെ നിന്റെ ആത്മീയ രോഗത്തിന് ചികിത്സിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അതിനൊരു പരിഹാരത്തിന് വേണ്ടി നീ അവധി എടുത്തോ? For a physical sickness you took leave, but to heal your spiritual sickness did you take a leave? രോഗത്തിൽ കൂടെ പോയ ഒരാൾ എന്നിട്ടും പറയാം, ഈ രോഗമൊക്കെ വരും, ഒരു ദിവസം നമ്മൾ അന്നാലും മരിക്കും. I am a person who went through all these sickness, but all this will come and there will be a day when we will die. പക്ഷേ ഇവിടെ പറയുന്ന വിഷയം വന്നു പോകുന്ന രോഗത്തെ പറ്റിയല്ല, ഒരു നിത്യതയുടെ വിഷയമാണിത്. But what is being spoken here is not something which will come and go, but it's something which will sustain for eternity. ആത്മീയ കാര്യങ്ങൾക്ക് നീ പ്രാധാന്യത കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ, if you don't give priority to one, ഒരു ദിവസം വരും, there will be a day ഒത്തിരി ദുഃഖിക്കും. You will be regret. You'll regret. അന്ന് ദുഃഖിക്കാതിരിക്കാൻ, so that you will not regret that day. Let me tell this today. ദാനം തരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റീരിയൽ ബ്ലെസ്സിങ്സിന്റെ പുറകെ അല്ല, യേശുവിന്റെ പിന്നാലെ പോകാം. Not to material blessings, but to go after, seek Jesus. ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാം നമുക്ക്. Let me say one couple of things and let's pray. When Jesus is the bread of life, യേശു ജീവന്റെ അപ്പമായിരിക്കും. we need to depend on him daily. എല്ലാ ദിവസവും യേശുവിൽ ആശ്രയിക്കണം. What is the role of bread?
അപ്പത്തിന്റെ റോൾ എന്താണ്? When you eat, it nourishes the body. അത് നാം കഴിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ശരീരത്തിനെ അത് പോഷിപ്പിക്കും. And if you are starving, it is reflected in your body. നാം വിശന്ന് കിടക്കുന്നുവെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ അതിനെ കാണിക്കും. But when we walk with Jesus, എന്നാൽ യേശുവിനോട് കൂടെ നടക്കുമ്പോൾ what happens? It nourishes us. അത് നമ്മെ പോഷിപ്പിക്കും. It is a continuous process. അത് തുടർച്ചയായി നടക്കുന്ന continuous walk. അത് തുടർച്ചയായി കർത്താവിനോട് നടക്കുന്നത്. How can it be managed? അത് എങ്ങനെ അത് നടത്തുവാൻ കഴിയും? New people, listen to me. പുതിയ ആൾക്കാരെ ശ്രദ്ധിക്കണം. Through prayer, പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ, through Bible study, വചന പഠനത്തിലൂടെ, through fellowship, കൂട്ടായ്മയിലൂടെ. If you ignore fellowship, നിങ്ങൾ കൂട്ടായ്മ you will be a suka Christian, dry Christian. നിങ്ങൾ ഒരു ഉണങ്ങിയ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയായി പോകും. Right? If you ignore Bible reading or Bible study, you will become a dry Christian. വചനം പഠിക്കാതെ വചനം വായിക്കാതെ ഇരുന്നാൽ നിങ്ങൾ ഉണങ്ങിയ ക്രിസ്ത്യാനിയായി പോകും. If you ignore prayer in your life, പ്രാർത്ഥന നിങ്ങൾ ത്യജിച്ചാൽ, you will be a dry in your spiritual life. നിങ്ങളുടെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾ ഉണങ്ങിയ അവസ്ഥയിലെത്തും. If your spiritual life has to be vibrant, നിങ്ങളുടെ ആത്മീയ ജീവിതം if your relationship with Jesus has to be vibrant, കർത്താവുമായിട്ടുള്ള ആ ബന്ധം, it's a matter of daily relationship and walking with Jesus. ദൈനംദിനമായി കർത്താവുമായിട്ട് ബന്ധം വേണം, കൂടെ നടക്കണം. Then this bread of life, Jesus Christ, ഈ ജീവന്റെ അപ്പമായ യേശുക്രിസ്തു, Jesus gives us eternal life. കർത്താവ് നമുക്ക് നിത്യജീവൻ നൽകും. This also gives us a mandate that we need to introduce this bread of life to many other people. അത് നമുക്ക് നൽകുന്ന ആ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ, ആ മാൻഡേറ്റ് ഇതാണ്, മറ്റുള്ളവരിലും നാം ഈ ജീവന്റെ അപ്പം പകരണം. That is why Jesus said, anyone who comes to me, അതുകൊണ്ടാണ് യേശു പറഞ്ഞത്, എൻ്റെ അടുക്കൽ വരുന്നവർ, ഈ അപ്പം കഴിക്കുന്നവർ will have life, അവർക്ക് eternal life, they will not die. അവർക്ക് നിത്യജീവൻ ഉണ്ടാവും. Jesus was not talking about a what do you call the physical death. ഈ ലോകത്ത് നമ്മുടെ ഈ ശരീരത്തിന്റെ മരണത്തെക്കുറിച്ചല്ല യേശു പറഞ്ഞത്. He was talking about an eternal death. നിത്യ മരണത്തെക്കുറിച്ച്. He was talking about lost forever. എന്നേക്കും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്ന അവസ്ഥ. But he gives us a good opportunity. യേശു ഇവിടെ നമുക്കൊരു അവസരം നൽകുകയാണ്. If we come to him, കർത്താവിന്റെ അടുക്കൽ നാം വന്നാൽ, he will help us. നമ്മെ സഹായിക്കും. He will help us. നമ്മെ സഹായിക്കും. He will give us eternal life. നമുക്ക് നിത്യജീവൻ നൽകും. Jesus came into this world യേശു ഈ ലോകത്ത് വന്നത് to give us that eternal life. നമുക്ക് നിത്യജീവൻ നൽകുവാൻ വേണ്ടി. ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ? Let me ask you one thing. Do we take നമ്മുടെ ആത്മീയ ജീവിതത്തെ നമ്മൾ എത്ര ഗൗരവമായിട്ട് എടുക്കുന്നുണ്ട്? How much seriousness do we take our spiritual life? നമ്മുടെ ഈ വർഷത്തെ തീം അതാണല്ലോ. That's the theme of this year. നമ്മൾ അതിനെ എന്ത് ചെയ്യരുത്? നെഗ്ലക്റ്റ് ചെയ്യല്ലേ? We should not neglect. Hallelujah. Amen. നിങ്ങളോട് പ്രസംഗിക്കുന്ന ഞാൻ ഇന്നിവിടെ ഉണ്ട്. The one who I'm preaching to, and I'm here today. നാളെ ഒരുപക്ഷെ ദൈവം എന്നെ ഇവിടുന്ന് വേറെ എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ടുവന്നിരിക്കും. Maybe tomorrow God will take me to some other place. നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ട്. You are here today. നിങ്ങളെ ദൈവം നാളെ എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ടുവന്നിരിക്കും. Tomorrow you may be taken to some other place. ഇന്ന് ഞാൻ പ്രസംഗിച്ച ദൈവത്തിന്റെ വചനം, but the word which was spoken today, ആകാശവും ഭൂമിയും മാറിയാലും അവന്റെ വചനത്തിന് മാറ്റം വരത്തില്ല. The heaven and earth may change, but his word doesn't change. ആ വചനം പറയുന്നു, that word is telling us, യേശുവിനോട് കൂടെ ജീവിച്ചാൽ, if you live with Jesus, യേശുവിന് കൊടുക്കേണ്ട ബഹുമാനം കൊടുത്താൽ, if you honor Jesus, യേശുവിന് കൊടുക്കേണ്ട ആദരവ് കൊടുത്താൽ, if you honor Jesus accordingly, അവൻ നമ്മുടെ ആത്മീയ വിശപ്പ് മാറ്റുക മാത്രമല്ല, he will fulfill our spiritual അവൻ നമുക്കൊരു നിത്യജീവൻ നൽകും. not only the spiritual hunger, പക്ഷേ അതിനുവേണ്ടി വിശ്വാസത്തോടെ അവന്റെ കൂടെ നടക്കുന്ന ഒരു അനുഭവം നമുക്കുണ്ടായിരിക്കണം. we should have that experience to walk with him in faith. പുരുഷാരം മുഴുവൻ വന്നത് അപ്പത്തിന് വേണ്ടിയാ. all that people gathered together യേശു for പറഞ്ഞു, bread. ആ അപ്പം തിന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നലെ തിന്ന അപ്പം തിന്നിട്ട് ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വിശപ്പുണ്ട്. Jesus said, yesterday you ate the bread, today you are hungry. ഞാൻ തരുന്ന അപ്പം, but the bread that I'm going to give you, ഹല്ലേലൂയ, എൻ്റെ ജീവൻ, my life, എൻ്റെ രക്തം, my blood, ഇത് കഴിക്കുകയും കുടിക്കുകയും ചെയ്താൽ, if you eat this and drink this, നിങ്ങൾക്ക് ഒരു നാളും എന്തുണ്ടാകത്തില്ല? വിശപ്പും ദാഹവും ഉണ്ടാകത്തില്ല. you will never go hungry. കാരണം because ഹല്ലേലൂയ, ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു നിത്യജീവനാണ് നൽകുന്നത്. because I'm going to give you eternal life. നിങ്ങൾക്ക് എനിക്കറിയത്തില്ല ഇത് എത്ര പേര് ഈ കാലങ്ങൾ ഇതിന് എക്സൈറ്റഡ് ആണെന്ന്. I don't know how many of you are excited about ലോകത്തിന്റെ this. പോക്ക് കാണുമ്പോൾ, when I see the path of the world, നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ വരവേറ്റവും അടുത്തിരിക്കുന്നു. our Lord's coming is so near. യുദ്ധങ്ങൾ, ക്ഷാമങ്ങൾ, ഭൂകമ്പങ്ങൾ, ജാതികൾ എഴുന്നേൽക്കുന്നു. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ വർഷങ്ങളായിട്ട് പാടി ബോറായ പാട്ടാണ് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ തോന്നാറുണ്ട് ചിലർക്കൊക്കെ. we may be familiar and we may be bored about all the songs that we sing about the wars, the famines, the earthquakes. അപ്പോൾ ഈ പ്രത്യാശയുടെ പാട്ടൊന്നും ഇപ്പം നമുക്ക് വലിയ ഇഷ്ടം പോലും, അല്ലെങ്കിൽ അത് ഒത്തിരി അങ്ങ് പാടി ഒത്തിരി അങ്ങ് പഴകിപ്പോയി. Many times we are so used to this songs of faith, of hope, that we don't want to sing that anymore. പക്ഷെ ഒരു കാര്യം പറയാം,
Let me say this once more. ലോകത്തിന്റെ പോക്ക് കാണുമ്പോൾ But when you see the നമ്മുടെ path of the കർത്താവിന്റെ world, വരവ് അടുത്തിരിക്കുന്നു. our Lord's coming is so near. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരുങ്ങാം. So let's all be prepared. നമ്മളെ കർത്താവ് തരുന്ന കൃപ അനുസരിച്ച് With the grace that Lord is giving us, നമുക്ക് അവന്റെ സന്നിധിയിൽ വിശ്വസത്തോടെ മുന്നേറാം. let us move faithfully in His presence. Let's all close our eyes. നമുക്ക് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാം. Let's all stand up in God's presence. The instruments വായിക്കുന്നവർ മാത്രം മുമ്പോട്ട് കടന്നു വരണം. Hallelujah. നമുക്ക് ദൈവകരങ്ങളിലേക്ക് ഇന്ന് രാവിലെ ഒന്ന് സമർപ്പിക്കാം. Let us surrender ourselves in the presence of the Lord. Hallelujah. We are going to conclude here very soon, but I want to just give an opportunity. ഞാനൊരു അവസരം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നൽകുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. നിങ്ങളെ തന്നെ ഒന്ന് ദൈവകരങ്ങളിലേക്കൊന്ന് സമർപ്പിച്ചാട്ടെ. Hallelujah. കർത്താവ് വന്നത് ആ നിത്യജീവൻ നൽകാൻ വേണ്ടിയാണ്. Hallelujah. ജീവിതത്തെ സമ്പൂർണ്ണമായി ദൈവകരങ്ങളിലേക്കൊന്ന് സമർപ്പിക്കാം. Let us surrender ourselves completely at His feet. Hallelujah. Hallelujah. നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്ന മക്കൾക്ക് ഉള്ളതാം എല്ലാ പദവികളും, നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്ന മക്കൾക്ക് ഉള്ളതാം എല്ലാ പദവികളും അടിയാനു തിരിച്ചറിവാൻ അപ്പനെ ബുദ്ധിയെ തെളിക്കാം. അടിയാനു തിരിച്ചറിവാൻ അപ്പനെ ബുദ്ധിയെ തെളിക്കാം. അരുൾക അരുൾക ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ, കർത്താവേ നിന്റെ ദാസർക്ക് ദിവ്യഹീതത്തെ നീ കാട്ടുക. കർത്താവേ